सब तो पहला समूची प्रैस का दी रेवन्यू पटवार यूनियन पंजाब दी रेवन्यू कन्वेंशन की सांझी तालमेल कमेटी वालों वैलकम करते हैं जी। असीं ओके पहला दे दी प्रैस नोट 5 मिनट जी बस फिर साढ़े जनरल सकत्तर साहब आ रहे हैं। उन्ना चर मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देना। साडी रुपिंदर सिंह जी गरेवाल प्रधान दी रेवन्यू कन्वेंशन पंजाब, मैं हरवीर सिंह ढींडसा सूबा प्रधान दी रेवन्यू पटवार यूनियन, सरदार सुखप्रीत सिंह जी पन्नू साढ़े आल इंडिया मैंबर ने कनगो पटवार संघ, और साढ़े स्टेट के कैशियर पटवार यूनियन के करण जसपाल विरकी जी, साढ़े जिला प्रधान साल राम सरोवा जी जलंधर तो हाँ जी, और साढ़े पहुँच रहे हैं साढ़े स्टेट के कन्वेंशन के जनरल सकत्तर ओंकार सिंह जी सैनी और सरदार बूटा सिंह जी ओठी जिला प्रधान की रेवन्यू कन्वेंशन जलंधर। जो साडा अज का मसला प्रैस नोट आ रहा तो प्रैस नोट तो बाद आप सारा ब्रीफ कर दें। सरकार और सिविल प्रशासन की रीढ़ की हड्डी मन्निया जाता कनगो ते पटवारी। देश की आज़ादी तो बाद समुचे पंजाब दे विच जिलियां दे विच भी अथाह वाधा होया, तहसीलों की गिणती भी दिन पर दिन वध रही है, परंतु साडी पटवार कनगो दीयां कोई भी पोस्टां काम नूं देखदे होए उन्हां दा पुनर्गठन 90 के दहाके तो बाद नहीं होया। अज पंजाब दे विच 4716 पोस्टां ने पटवारी दीयां, जिहदे विच असीं कुल 1995 बंदे वर्किंग हाँ, और अज पंजाब दे विच लगभग 6500 तो उपर पिंड पटवारियां तो बिना लवारस हो चुके हैं। और क्लास सी दे विच साडी जिहड़ी पोस्ट आउंदी आ 3200 ग्रेड पे साडी पोस्ट वास्ते निर्धारित किया गया। सब तो लंबी ट्रेनिंग पटवारी दी 1.5 साल की साडी ट्रेनिंग है जी। उस ट्रेनिंग के दौरान जथेबंदी ने संघर्ष करके लागू कराया, सानू 5000 रुपया सिर्फ स्टाइफन पता दिता जाता, और साडा सब तो लंबा प्रोबेशन पीरियड बनता उस हिसाब नाल। क्लास सी दे विच 3200 ग्रेड पे लैण वाले साडा प्रोबेशन 5 साल का, 1.5 साल की ट्रेनिंग और 3 साल का प्रोबेशन पीरियड। और अज साडे 1995 दे विचों 950 बंदा हुआ जिहड़ा 10,000 रुपए के उपर गुजारा कर रहा, और असीं 4-4, 5-5 सर्कलों का वाधू काम सरकार का कर रहे हैं। सरकार साडे नवें भर्तियां का प्रवेशन के नाम से प्रमोशन कर रही है, और पंजाब दे विच अज लोड़ आ 3000 तो उपर भर्ती की, क्योंकि जे अज कोई पटवारी भर्ती हुंदा तो उन्हें 1.5 साल की ट्रेनिंग करने तो बाद 2 साल लगभग समा लग जाता उन्होंने सीट ते आउंदिआं नूं। और जे अज भी भर्ती करते हैं तो जदों नूं उन्होंने भर्ती होकर सीट ते आउणा तो सिर्फ महकमे दे विच 1000 बंदा बचूगा। और अज जिहड़ी सरकार भर्ती भी करन जा रही है, माल मंत्री और वित्त मंत्री के अपने डिस्ट्रिक्ट बठिंडा तो पटवारी कनगो वाधू सर्कलों का काम छड्डी बैठे ने। उत्थे तकरीबन 153 पिंडां का काम आ जिहड़ा 7 जून तो बनदा, उस तो बाद 15 जून तो फरीदकोट डिवीजन, और अज 21 जून तो समुच्चा पंजाब। क्योंकि असीं एक सर्कल वास्ते सानू सरकार ने भर्ती किया, असीं एक सर्कल की तनख्वाह लैंदे आ, असीं सरकार का वाधू काम क्यों करिए। पंजाब का नौजवान बेरोजगार हो रहा, नशियां वालों जा रहा, जां विदेश नूं भज रहा। वो यही कारण आ कि सरकारां घर घर रोजगार के लारे ला के सत्ता विच तां आ गईआं, पर पिछले 4.5 साल तो जिहड़ा सब तो वड्डा कमाऊ महकमा रेवन्यू उहदे विच एक सिंगल भर्ती सरकार ने नहीं की। जिहड़े बंदे अकाली सरकार वेले 1227 की भर्ती हुई, वो इन्ना लंबा प्रोबेशन पीरियड और इन्ने घट ग्रेड करके तकरीबन 400 बच्चा ट्रेनिंग के दौरान नौकरी छड्ड गया। और अज जे किसी को नौकरी मिल रही आ, वो साबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते नूं मिली आ, जां जिहड़े साडे MLA सवान ने जिहड़े बेचारे गरीब ने जिन्हां दी 250 करोड़ 100 करोड़ तो उपर की जायदाद आ, राकेश पांडे जी, फतेह चंग बाजवा जी, उन्होंने बेटियां नूं नौकरी सरकार दे रही है। देखो किधर नूं जा रही है सरकार। ये जिहड़ी सरकार घर घर रोजगार का नारा दे के आई होवे, और अपने सब तो कमाऊ महकमे की यही पोजीशन आ भी अज साडे जिला हुशियारपुर इत्थां गुआंढी जिला उहदे विच 1077 पिंड ने जिहड़े खाली हो चुके हैं। इस तरह जिला जलंधर, जिला लुधियाना, जिहड़े वड्डे रेवन्यू जिथों मतलब क्रिएट होंदा उत्थे सिर्फ 25% स्टाफ रह गया। की सरकारां दा इधर मेरे ध्यान नहीं। नवे जिले बन रहे हैं आए दिन, अज जिलिਆਂ की गिणती 23 हो चुकी आ,
तहसीलों की गिणती 93 हो चुकी है। मैं इतों सवाल करदा मानयोग चीफ सैकटरी पंजाब नूं कि तुहानूं नहीं पता कि जिले बनने नाल लोगों दी मुश्किलां सॉल्व होणगीਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ थल्ले स्टाफ ही नहीं हैगा। ਜਿਹੜੀ सीट ਨੂੰ एक अफसर मोनीटर करदा उत्थे जे 25 पोस्टां ने तां 5 बंदे उत्थे काम कर रहे हैं। कलैरीकल काडर साडा पटवारी काडर बिल्कुल खाली हो चुक्या और नवे ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ बनाउण दे विच सरकार लगी हुई आ। और ये भी पता लग्या कि आने वाले दिनों के होर ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ भी बनने जा रहे हैं। और इसी तरह ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ पुराने भर्ती पटवारी ने 1996 ਦੇ साडा जूनीयर सीनियर स्केल सीगा इक्को दिन के भर्ती पटवारी के कानूनों ਵੱਖਰੀ तनख्वाह लै रहे हैं। आर्टिकल 39D के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ कि इक्को दिन भर्ती इक्को समय भर्ती इक्को काम करने वाले पटवारी कानूनों की जां किसी भी मुलाजम की तनख्वाह च वखरेवा नहीं होना चाहिए। पर अज साडे त्रासदी आ कि इक्को दिन के भर्ती बंदे उन्हों की तनख्वाह के 10 तो 12,000 का अंतर आ। असीं ये अनोमलियां नूं लैके और पंजाब दे विच जिहड़ियां साडीआं खाली असामियां ने उन्हों की भर्ती नूं लैके असीं वाधू काम आ जिहड़ा पंजाब दे विच बंद कीता। और असीं ये भी मंग कीती आ कि साडे पटवार ते कानून सर्कलों का पुनर्गठन किया जाए। 2016 के कैबिनेट तो प्रवानगी हो चुकी आ। अज पंजाब दे विच 10 पटवार सर्कलों में एक कानून की पोस्ट आ। कैबिनेट की प्रवानगी के बावजूद लैंड रिकॉर्ड के विच सोध के बावजूद कानूनों दियां तकरीबन 183 पोस्टां वधणियां सीगीआं। सिर्फ इन्होंने 34 पोस्टां चा वाधा किया। तकरीबन साढ़ी 150 पोस्ट कानूनों की जो 2016 की कैबिनेट के प्रवानगी होने के बावजूद भी वो सरकार लागू नहीं कर रही। और इसी तरह 10 दिसंबर 2020 ਨੂੰ ਸਾਡੀ PPSC ने प्रोविजन करती कि पटवारी की जी ट्रेनिंग आ वो सर्विस रूल के सर्विस के काउंट की जाए। परंतु साडा वो भी नोटिफिकेशन साडे फाइनांस मिनिस्टर साहब रोक के बैठे ने। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ भी लागू नहीं कर रहे। सातों ये वाधू काम करा रहे। ਅਸੀਂ इस दे रोस वजों ਜਿਹੜੇ सर्कल ਦੇ ਅਸੀਂ भर्ती होए आ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ हड़ताल ਤੇ नहीं जा रहे। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ हड़ताल ਤੇ नहीं ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੋ सर्कल वास्ते ਨੂੰ सरकार ने भर्ती किया ਅਸੀਂ उस एक सर्कल का काम पूरी तनदेही नाल और इमानदारी नाल करांगे। और ਅਸੀਂ पब्लिक ਨੂੰ भी यही अपील करते हैं कि पब्लिक ਨੂੰ ही पब्लिक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही आम लोगों ਨੂੰ रोजगार मिलना जो साडा टीचा साडा इस संघर्ष ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ साथ दिता जाए। क्योंकि दी रेवन्यू पटवार यूनियन के कानून यूनियन ने 2016 के विच भी लंबी लड़ाई लड़ी सी। उस वक्त भी पटवारी की भर्ती पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ ने टैसट लिया सी, वो पेपर लीक हो गया सी। सरकार इनक्वायरी के नाम पर भर्ती रोक के बैठी सी। 2016 के विच भी पटवारी कानूनों ने 45 दिन वाधू काम बंद किया और उस वक्त जी सरकार को भर्ती करने वास्ते मजबूर होना पाया। और अज भी असीं सरकार को सिर्फ सीधी चेतावनी दिंदे आ कि तुसीं 3 लाख बच्चे तो फीसां भरा के उन्हों का टैसट तुसीं मुलतवी किया। और इस प्रैशर के इन्होंने टैसट की डेट अनाउंस जरूर कर दी आ। पर साडी मंग आ कि 1000 की बजाय 3000 की घट्टो घट्ट भर्ती की जाए। क्योंकि महकमा बिल्कुल खाली होने के कंढे पहुँचा होया तां जो बच्चों को वध तो वध रोजगार मिल सके। वाधू साडे कोल अपने पटवार के काम के नाल जिहड़े खाली सर्कल ने असीं एक सर्कल का पटवारी का काम करते सी। साडे कोल त्रासदी सी भी साडे एक पटवारी कोल 5-5 पटवार सर्कल का काम सी। पटवारी सर्कल एक की तनख्वाह लै रहा और 5-5 पटवार सर्कलों का वाधू काम कर रहा बिना किसी मेहनत धरने तो। हुण उन्हां पिंडां का काम बिल्कुल बंद हो जाऊगा। जो भी वो चाहे वो इंतकाल का काम आ, चाहे वो रेजिडेंस सर्टिफिकेट आ, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट आ, किसी तरह की रिपोर्ट आदि कोई आने वाले दिनों गिलावरी का काम भी होगा, चाहे वो कोविड ड्यूटी भी क्यों ना हो। क्योंकि सरकार कोविड के नाम के उपर भी सेंटर की सरकार भी और स्टेट की सरकार भी सिर्फ मतलब लोगों को मूर्ख बना रही है। जदों किसी मंत्री संतरी का भोग होंदा उत्थे कोई करोना नहीं, जदों कोई आम गल करते हैं उत्थे करोना की शर्तां लागू हो जांदियां ने। और असीं इहदे विच भी यही कह रहे हैं भी सरकार करोना के नाम से लोगों को गुमराह करना बंद करे और असीं टोटल समुचा जिहड़ा काम आ एक सर्कल के उपर भर्तियां उस सर्कल का काम करांगे। उदाहरण के तौर पर जिला जलंधर के विच जो 25% स्टाफ मतलब काम कर रहा वो सिर्फ 25% पिंडां का काम ही कानून पटवारी करनगे। बाकी 75% चाहे वो पिंड आ चाहे शहर आ उन्हों का काम बिल्कुल बंद हो गया। और असी क्लास सी के 3200 ग्रेड पे लैने आ। एक पटवारी सर्विस के भर्ती होता सिर्फ वो 3 चांस ने, पटवारी तो कानूगो तो नायब तहसीलदार। और पिछले समय के नायब तहसीलदार की जी भर्ती आ वो साडा 50% कोटा निर्धारित किया। रेवन्यू की बड़ी अहम पोस्ट आ वो
और ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਕੋਟਾ 50 ਤੋਂ 100% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਬਣਦੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਕੇਸ ਨੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਤੀ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫੀਸਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਰ ਗਦਾਵਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲਿਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੌਂ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਟੈਪ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀ 100% ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਏ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 100% ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਗੋ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸਲੇ 2016 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਰਟਰ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਰਕਲ 1 ਸਾਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਲ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਸਤਾਖੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਲ ਛੱਡੇ ਸੀ ਔਰ ਡੀਸੀ ਦੇ ਅਸ਼ਵਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਾਧੂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ 3000 ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਭਰਤੀ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦੇ ਪਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ, ਕਿੰਨਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਪਟਵਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਵਰਕ ਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਡਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੁਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਆ ਤਾਂ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਰਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਨੇ ਤਾਂ 5 ਗੁਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸਾਡਾ ਭਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਭਰਤੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ 3000 ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਥੀ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਡ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜ ਉਹ ਕਿੰਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਲ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਲਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਿ ਫੋਟੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦੇ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਫੜਾਤੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਕਲ ਲਾਤੀ,
ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਵਾਸਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣ ਗਏ। ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖੇਵਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਵਟਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵੱਧ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਲ ਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 1990-92 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਲਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਾਇਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਹਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਆ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3000 ਪੋਸਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। 35% ਭਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊ ਸੀਗਾ, 2011 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਤਾ, ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾਪਾਚੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜੋ ਉਸ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਥੀ ਵੀ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੋ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ MLA ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਜੇਕਰ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਾ ਦੇਣ। ਅੱਜ MLA ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ 5-5 ਵਾਰ MLA ਰਹਿ ਗਏ, 5-5 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ। ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣਾ ਉਹ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਵੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੀ ਖੜ੍ਹਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਵਰਕਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਸਟਮ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰੀ ਨੇ 32 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰਾਓ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਰੂਪਨਗਰ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਕਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ACP ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਊਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਪਟਵਾਰੀ ਮਾਨਸਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਐਲਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। 2016 ਦੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਾਲੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਮਣੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆੜਿਆ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰਾ ਲਈਆਂ। 2 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ 8 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਔਰ ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਿਊਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12,000 12,500 ਪਿੰਡ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 6800 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ? ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਝੋਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 7 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੰਦ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਲ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਛੱਡੋਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਕੰਮ ਘਟੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ DC ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੂਗਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਣਗੇ ਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ?
ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਡੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟਾਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਡੀਸੀ ਅੱਜ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਿ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਲੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਸਟੈਂਡ? ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਅੱਗੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਘਟੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਸੀ 2006 ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਹੇਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੇ। ਔਰ ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਸ ਕਾਨੂੰਗੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਰਚ ਕੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 9 ਤੋਂ 5 ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਘਟੂਗੀ, ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਪਟਾਪ ਟਿਕਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵਧਾਈ ਆ, ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਟਣਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਜ਼ਨਲ ਕੰਮ ਸੀ, ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲੋਨ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, 2-2 ਮਰਲੇ 3-3 ਮਰਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਤੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਵਰਕ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰਿਕਾਰਡਿਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਵਾਸਤੇ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨੂਅਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਬਾ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਖੇਵਟਾਂ, ਮੁਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਲਬੰਦੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਲਬੰਦੀ ਵੀ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਲਾਸਟ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਲਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣ ਗਏ, ਨਵੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 3000 ਅਸਾਮੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਆ। ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 900 ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ 1.5 ਸਾਲ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ PPSC ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਭਰਤੀ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ 50% ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ 100% ਸਾਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਲਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਲ ਛੋਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਆਪਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 7 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6800 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਵਾਧੂ ਸਰਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਗੋ 7 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਔਰ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਾਧੂ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਸਤक्षेप ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਾਡਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ MLA ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪੂਰੇ ਅੱਕ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ 5-5 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। 2016 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਗਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਤक्षेप ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਿਊਟ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਔਰ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।